बनाए, मिलजुल करके एक आवाज़ हो करके कुरान की जो तालीम है उसको हम लोगों तक पहुँचाएँ। कुरान की तालीम में सबसे पहली बात इंसान की करामत और बुज़ुर्गी है। इंसान को अल्लाह ने सारे मखलूक से बरतर पैदा किया है और इस इंसान को इंसान बन करके रहना है। इंसान को दुनिया की दीगर मखलूक़ात के सामने अपने को कमतर नहीं समझना कि इंसान का मकाम, उसका मर्तबा क्या है? अशरफुल मखलूक़ात है। तो अशरफुल मखलूक़ात बना करके रखने के लिए क्या ज़रूरी है कि इंसान उन सारी चीज़ों से दूर रहे जो आज की जा रही हैं कि लोग इल्हाद, बेदीनी और लादीनी की तालीम फैला रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे कि माज़अल्लाह कुछ लोग कहता है कि कोई इस कायनात का कोई खुदा ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमने उसको देखा नहीं, इसको कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, पैदा करने वाला नहीं है, क्रिएटर नहीं है, इसको नहीं देखा। तो इस तरह के आर्गूमेंट दे करके लोगों को मज़हब और मजहबी जो अक़ीदा है, जो विश्वास है, उससे दूर करने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे माहौल में हम लोग जो कुरान को मानते हैं, जो हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह के वजूद को हम मानते हैं, रिसालत को मानते हैं, फ़रिश्तों के वजूद को मानते हैं, जन्नत और जहन्नम के तख्लीक़ किए जाने को हम मानते हैं, तकदीर पर ईमान है, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना इस पर ईमान है। तो ये सारे जो अकायद की बातें हैं, ये सारी बातें इस इल्हादी फ़िक्र के सामने गैर मोतबर हो जाती हैं, अविश्वासी हो जाती हैं। तो ऐसे माहौल में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक बन करके, नेक बन करके और मिलजुल कर कोशिश करें कि इस तरह का जो तालीम जो फैलाई जा रही है साइंस के नाम पे, टेक्नोलॉजी के नाम पे, मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे, क्या इस तालीम में से अक़ीदे की बुनियाद को कमज़ोर किया जा रहा है या इंसान को अक़ीदे से दूर किया जा रहा है? इसका तज्ज़िया करने की ज़रूरत है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और इसके लिए जो निज़ाम चाहिए हमें, वो निज़ाम क्या है? तो वो यही है कि इंसान को कहा जाए कि आप अक्ल की बात कर रहे हो, आपकी अक्ल को कुरान ने भी दावत दी है। कुरान कह रहा है कि ज़मीन की पैदाइश पे गौर व फिक्र करो, आसमान की तख्लीक़ पे गौर व फिक्र करो, सूरज और चाँद की तख्लीक़ पे गौर व फिक्र करो, दरिया में जो कश्तियाँ और जहाज़ चल रहे हैं उस पर गौर व फिक्र करो, समंदर की जो लहरें हैं उस पर गौर व फिक्र करो, अपनी जान पे फिक्र करो, आफाक पे फिक्र करो। तो कुरान भी अक्ल को दावत देता है कि तुम अपनी अक्ल का सहारा लेकर के अल्लाह के वजूद का इनकार कर रहे हो, लेकिन कुरान कह रहा है कि अगर तुम इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करोगे तो तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारा कल्ब इस बात की भी गवाही देगा कि इन सब का कोई ना कोई खालिक है, कोई ना कोई पैदा करने वाला है। ये निज़ामे कायनात जो सिस्टमेटिक अंदाज में चल रहा है, इस सिस्टम में जो बैलेंस है वो कहाँ से आया? ये तवाज़ुन है, वो तवाज़ुन कहाँ से आया है? इंसान के जिस्म के अंदर आज तो लोग साइंस में तरक्की करके, टेक्नोलॉजी में तरक्की करके हमारे बॉडी के अंदर देख लेते हैं कि ब्लड में कितना दर्जा प्लेटेट का है, कितना ब्लड का है, शुगर का लेवल कितना है। ये सारी चीज़ें एक तवाज़ुन के साथ इंसान के अंदर किसने रखी है? कुरान यही तो कह रहा है। अलका से मुद्गा बनाया गया, मुद्गा से फिर और आगे तरक्की दी गई, इंसान बनाया गया, अच्छा खासा ढांचा तैयार हुआ। ये सारी चीज़ जिनको बुनियाद बनाकर तुम रब के वजूद का इनकार कर रहे हो, वो सारी चीज़ें तुमको कहीं ना कहीं रब पर ईमान लाने का भी बाइस बन सकती हैं। शर्त यह है कि तुम अपनी अक्ल का किबला दुरुस्त कर लो। अपनी अक्ल का डायरेक्शन तुम खाली चेंज करोगे
तो तुम्हारी अक्ल ही तुम्हारी रहनुमाई करेगी कि इन सब का खालिक, इन सब का पैदा करने वाला एक अजीम हस्ती है। दूसरी तरफ आज के इस माहौल में जब बच्चों को बेदीन किया जा रहा है, बच्चियों को बेदीन किया जा रहा है, और उसके पीछे सिर्फ अक्ल नहीं, अब ख्वाहिश का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको किस चीज़ की इच्छा है, किस चीज़ की ख्वाहिश है, आपके डिज़ायर्स क्या हैं, तो आपके सामने ऐसे ऐसे आइकन ला के रख दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे आइडियल ला के रख दिए जाते हैं, आइडोल ला के रख दिए जाते हैं कि उनको देखकर इंसान अब समझने लगता है कि जैसी उसकी ज़िंदगी है मेरी भी ज़िंदगी वैसी हो जाए। अब वैसी ज़िंदगी बिनने में, अपनाने में लालच भी मिलती है। अब इंसान को समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर हम अक़ीदे पर कायम रहे तो वो ज़िंदगी नहीं मिलेगी, अक़ीदा छोड़ देंगे तो इनाम मिल जाएगा। तो ये जो नफसानी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिशात हैं, इनको जो बहकाया जा रहा है तायुशात के नाम पर, ख्वाहिशात के नाम पर, डिज़ायर्स के नाम पर, तो वहाँ अब ज़रूरत हुई कि इंसान के नफ्स, दिल, कल्ब की सफाई का भी एहतमाम होना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैंने बताया कि इंसान के नफ्स और दिल की सफाई का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो मिलता है वो सूफियाए किराम की जो तरबियत का अंदाज है उसमें मिलता है। बुजुर्गान दीन, औलियाए कामिलीन ने, वक्त के कितने बड़े बड़े जाबिर बादशाह थे, लेकिन जब उनके कदमों में आए तो उनकी दुनिया बदल गई। वो कैसे हुआ? इसलिए कि उन लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे लोग हैं, हुम रिजालुन इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, कि वो बुजुर्गाने दीन ऐसे लोग होते हैं कि जब उनको इंसान देख लेता है तो इंसान को अल्लाह की याद आ जाती है, कि इनके दिल में अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है, इन्होंने अपने दिल को पाक साफ कर लिया है, अल्लाह का कुर्ब इन्हें हासिल है। अब अलग अलग मकामात में है, जब तसव्वुफ़ गुफ्तगू हुई तो बताया जाएगा कि किस तरह से उन बुज़ुर्गों ने तौबा से शुरू की और सब्र, शुक्र, तवक्कुल, मोहब्बत का सफ़र करते हुए फ़ना और बका की मंजिल तक पहुँचते हैं। वो पूरा एक निज़ाम है। ऐसे बुज़ुर्गों की सोहबत अपनाइए और उनकी जो तालीम का अंदाज़ है उसको भी हम आम करने की कोशिश करें। और तालीम का अंदाज़ मैंने बहुत मुख्तसर में बताया कि शाह वलीउल्लाह ने फरमाया कि ज़िक्र की आदत डाली जाए और मुराक़बा, जिसको फ़िक्र कहते हैं, मुराक़बे की भी आदत डाली जाए और राब्ता बिशैख और शेख से राब्ता रखने की भी आदत डाली जाए। अगर हम ये चीज़ करें तो इंशाअल्लाह इंसान अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकेगा, क्योंकि ये नफ्स ही है जो इंसान को ख्वाहिशात की तरफ बहकाते रहता है, उसको वरगलाते रहता है। तुम्हारे पड़ोस में आदमी है, उसके पास ये है तो तुम्हारे पास भी होनी चाहिए। नफ्स ये नहीं दिखाता कि तुम्हारे दिल में रब की मोहब्बत किस दर्जा है, इस पे अब वो गौर फिक्र करने के लिए नहीं देता, बल्कि वो कहता है कि तुम अब कंपटीशन में आ जाओ, दूसरे का जो ज़िंदगी का मेयार है उसे अपनाओ, एक को हासिल के लिए तो आगे बढ़ो। एक घर हो गया तो दूसरा घर होना चाहिए, एक गाड़ी हो गई तो दूसरी गाड़ी होनी चाहिए, इतना बैलेंस हो गया तो उसका डबल होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन हो चाहिए। तो ये नफ्स के वरगलाने की वजह से होता है। और बुजुर्गान दीन ने जो तालीम दी है, और कुरान भी कहता है, मैंने एक आयत करीमा तिलावत की, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कि कामयाब इंसान वो नहीं जिसके पास 10 फ्लैट हो, 10 घर हो। कामयाब इंसान वो है जिसका नफ्स पाक हो। और ये सारी कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी ये भी है कि जहाँ हम इंसान की अक्ल को सही रास्ता कुरान का मुताला करके दिखाएं, इंसान के नफ्स पर कंट्रोल करें सूफिया के अंदाज़े तरबियत से। तो अब तीसरा जो काम है वो चैलेंजिंग है। वो चैलेंजिंग क्या है कि आज पूरी दुनिया में
सेकुलर एजुकेशन का एक जाल फैला हुआ है, और उसी एजुकेशन की बदौलत लादीनियत फैलती है। तो अगर आप उस सिस्टम के अल्टरनेटिव बिलमुकाबिल उसके मुतवाज़ी एजुकेशन का सिस्टम बना सकें, जहां इंसान के रोज़गार के मौके भी हों, रोज़ी रोटी कमाने का जो जिसको होता है ना कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी पाए जाएं, लेकिन उसी के साथ साथ इंसान ज़िक्र फ़िक्र और राब्ता बिशय की फैसिलिटी भी उसके लिए अवेलेबल हो, कि इंसान ज़िक्र भी करे, इंसान मुराकबा भी कर सके, और इंसान को अच्छे लोगों की सोहबत भी मिलती रहे। तो ऐसा तालीमी निज़ाम हमें बनाना होगा, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास है। फ़ारसी का शेर है कि खुशा मस्जिद व मदरसा व खानकाहे कि दरई बवद क़ीलो क़ाले मोहम्मद। मस्जिद, मदरसा और खानकाहें ये ऐसी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? कि यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पढ़ाई जाती हैं। तो ये मदरसा, मस्जिद और खानकाह को हमें फ़आल बनाना है, कारगर बनाना है। जिस मकसद के लिए वो काम बनाए गए हैं, उस मकसद को वहाँ से हासिल करना है। हम सिर्फ रूटीन ना बना लें कि मस्जिद गए, नमाज़ पढ़ कर के आ गए, मदरसा गए, दर्स लेकर के आ गए, या खानकाह में हाज़िरी दी, सिर्फ फातिहा पढ़ के आ गए। नहीं, थोड़ी देर बैठिए, खानकाह में जा कर के शेख से कुछ तालीमात हासिल कीजिए। दुनियादारी और बेदीनी की जो कशमकश हमारे पास है, अपने शेख कामिल से उसका तज़किरा कीजिए, उसका सलूशन हासिल करने की कोशिश कीजिए। और याद रखिए कि मुरीदीन में से हर एक का इलाज अलग अलग है। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस फरमाते हैं कि किसी मुरीद का इलाज ज़िक्र में है तो दूसरे मुरीद का इलाज फ़िक्र में है, किसी का इलाज खिदमत खल्क में है। हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की वाक़या है कि एक बहुत बड़े घमंडी, जिसको कहते हैं ना फ़ख्र करने वाले मुतकब्बिर मुरीद आए, तो उनका काम क्या दिया गया? खानकाह में जो भी रहता था उनको एक एक काम भी दिया जाता था। तो उनको काम दिया गया कि मस्जिद के वज़ू खाने के पास जो जूते चप्पल पड़े रहते हैं, उन्हीं को उठा उठा के लाइन में लगाना है, तरतीब से रखना है। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर जो किब्र और तकब्बुर था उसको मारना था, कि वो अपने आप को बड़ा समझ रहा था, और एक आम आदमी की चप्पल को उसे उठा करके वहाँ सलीके से सजाना होता था। तो बुजुर्गान दीन की बातें अलग अलग हैं, अलग अलग अंदाज़ है, वो अलग अलग अंदाज से जिसको चाहें, जिस तरह से चाहें तरबियत कर दें। तो ऐसे बुज़ुर्गों की सोहबत हमें अपनानी चाहिए, और आज के हालात के लिए बहुत ज़रूरी है। जो दुनियादारी फैलती जा रही है, जिसे मादियत कहते हैं, मैं तो ज़्यादा तफसील में नहीं बोला। ह्यूमनिज़म का फ़लसफ़ा जो था उसने मादियत को बढ़ावा दे दिया। मादियत का बढ़ावा देने का मतलब, जो डार्विनिज़्म का फ़लसफ़ा उसने भी मादियत को बढ़ावा दिया कि इस दुनिया की ज़िंदगी इसी दुनिया में है, बाकी कुछ नहीं है। ये फ़लसफ़ा दे रहे हैं लोग। जो हम लोग कहते हैं ना कि बास बादल मौत, मौत के बाद उठाया जाना है, एक नई ज़िंदगी मिलेगी, आखिरत की ज़िंदगी मिलेगी, इसके बारे में कोई बात ही नहीं है। मादा यानी जो मैटर से इंसान बना है, कहते हैं ना कि मिट्टी, आग, आतिश, खाक, बाद, 4 एलिमेंट्स, 4 अनासिर से जो इंसान बना है, उसी में मिल करके इंसान मिट्टी में मिल जाएगा, तो इसी में रह जाएगा, यहाँ से आगे कुछ नहीं है। जैसे चकबस्त ने कहा था ना कि ज़िंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूर तरकीब, मौत क्या है, इन्हीं अनासिर का परेशान होना। तो अनासिर का मतलब ये जो 4 अनासिर हैं, आब, आतिश, आब मतलब पानी, आतिश मतलब आग, खाक का मतलब मिट्टी, और बाद हवा, ये 4 चीज़ों से बना है। वो लोग कहते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज़ होती है ये इन्हीं 4 चीज़ों से बनती है। ये जब एक साथ जुड़ जाती हैं तो ज़िंदगी है, एक साथ अलग हो जाती हैं तो ये मौत है। लेकिन नहीं, मौत ये नहीं है। मौत तो दरअसल एक सफ़र है। एक सफ़र क्या है? एक दुनिया से दूसरी दुनिया का, अद्दारुल आखिरा जिसे कहते हैं, आखिरत वाली ज़िंदगी। तो ये चीज़ें, मादियत फैल रही है समाज में, और मादियत
की जहनियत को कुचलने के लिए ज़रूरी है कि रूहानियत से रिश्ता जोड़ा जाए। और जब इंसान रूहानियत से रिश्ता जोड़ता है, रब तबारक व तआला की मोहब्बत और उससे करीब होने की जो कोशिश करने लगता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रब से अलग नहीं कर सकती। तो इस तरह के काम करने हैं, काम बहुत हैं। तो इसीलिए मैंने आखिर में गुजारिश की, और ख़ासकर इस इलाके के उलमाए किराम से जो बहुत अच्छे अंदाज में दीन की खिदमत का काम कर रहे हैं, बुनियादी दीनी तालीम लोगों को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, आलिम हाफिज़ तैयार कर रहे हैं। अल्लाह का हज़ार हज़ार एहसान है कि ये हजरात अपनी परेशानियों के बावजूद इस तरह के कामों में लगे हुए हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इनके साथ जुड़ जाएं, हमसे जो हो सके हम वो करें, ताकि ये उलमाए किराम और आगे बढ़ कर के काम करें। और उलमाए किराम के लिए पैगाम है, हालात आज इसकी इजाज़त नहीं देते कि हम सब अपनी अपनी दिशा अपनाएं। हालात इस चीज़ का मुतालबा करते हैं कि हम एक दिशा अपनाएं, एक जिहत अपनाएं, एक साथ मिलकर एक ही रास्ते पे सब चलने की कोशिश करें, जिसका आसानी तर्जुमा यही होगा, इत्तिहाद और यूनिटी। कि सब कोई इत्तिहाद और यूनिटी के साथ इस काम में लगे रहें कि जो बदअकीदगी, इल्हाद और इर्तिदाद की वबा फैल रही है उसकी रोकथाम की जाए, और समाज और मुआशरे में अल्लाह तबारक व तआला का, जैसे कहते हैं ना कि खुदा शियार। मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस, श्रोतागण, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे प्रथम আমরা আসি সবাই बारगाहे रिसालत दुरूद सलामेर नजराना पेश करी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स the members of the Maligor Parishad, who are the members, ulemas, who organized this conference and invited me to speak on a theme which is relevant for today's context. And the theme is the relevance of Quranic message in the contemporary world. सर्वप्रथम आमी कृतज्ञ जानाई आजकेर इस महफिलेर जारा मेंबर्स, सेक्रेटरी, सदर, जे पोस्टे आছেন সবাইকে আলা হাসবে মারাতিব আরবিতে বলি আমরা, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই कि আমাকে এখানে আমন্ত্রিত করা হলো। और আপনাদের সঙ্গে একটু ছোট সময়ের মধ্যে এই কন্টেম্পোরারি টাইম, যেটাকে আমরা বলছি আজকার সময়, এই সময়ের মধ্যে কোরআনের पैगाम কি, কোরআনের মেসেজ কি, সেটাকে যদি জানতে চাইলে আমাকে দেখতে হবে
कि এই সময় কি হচ্ছে, কোথায় কি হচ্ছে। ভারতবর্ষে নয়, থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড, অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড, পুরা বিশ্বতে একটা কনফ্লিক্ট চলছে। কনফ্লিক্ট আছে বিশ্বাস অবিশ্বাসের মধ্যে। কিছু কিছু লোক আছে, মানুষ আছে যারা বিশ্বাস করে আল্লাহর উপর, সৃষ্টিকর্তার উপর, যার হাতে সব কুছ, কিন্তু তার সে অধিক মানুষ আছে তারা অবিশ্বাসকে প্রোপাগেট করে और প্রচার করে। সেটাকে আমরা বলি ঈমান অ্যান্ড ইলহাদ। ইলহাদের মানা হচ্ছে বেদিনী, যারা কিছু দিনকে মানে না, ধর্মকে মানে না, না সৃষ্টিকর্তাকে মানে না। ওরা একটা এই বিশ্বের জন্য একটা ন্যাচুরাল প্রসেসের উপর বিশ্বাস করে, যেটা শুরু হয়েছে ডারউইন, আপনারা জানেন যারা স্কুলে পড়েছেন সেখান থেকে, যে এই বিশ্বের মধ্যে যে কোনো জিনিস আছে সবার মধ্যে একটা ন্যাচুরাল প্রসেস আছে। এই ন্যাচুরাল প্রসেসের মধ্যে যারা ফিটেস্ট তারা সারভাইভ করে, যারা ফিটেস্ট নয় তারা সারভাইভ করতে পারবে না। যারা উপযোগী তারা বাঁচতে পারবে, যারা উপযোগী নয় ওরা বাঁচতে পারবে না। তার জন্য ওরা বলছেন যে এই বিশ্বের এই কায়নাত, যেটাকে ইউনিভার্স আমরা বলি, তার জন্য there is no creator for that, কোনো সৃষ্টিকর্তা নয়। everything is following its natural process and through that process this world have came into being, এই বিশ্বটা উপস্থিত হয়েছে। সেটাকে আল্লামা ইকবাল বলেছেন कि सतीजा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चरागे मुस्तफ़वी से शरारे बुल है भी। একটা মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চারাগ আছেন, ল্যাম্প, আর একটা ইবলিসের একটা শরারত আছে, তার মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট আছে। সতীজা কার রাহা है, সংঘর্ষ আছে, দুটা সংঘর্ষ করছে, যেটাকে আমরা বলি হক আর বাতিলের সংঘর্ষ। তো কোরআন যে জিনিস আমাকে শিখাচ্ছে, এই সংঘর্ষের মধ্যে আমরা কি পথে চলব, which path should we follow if we believe in the Quranic teachings। সেখানে কোরআন শিখাচ্ছে कि যারা অবিশ্বাসের প্রচার করছে তারা তিনটা জিনিস, মূলত তিনটা জিনিস আছে, সেটাকে ওরা বিলিভ করে। কি বিলিভ করে? সর্বপ্রথম আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি, দ্য নলেজ দ্যাট উই অ্যাকোয়ার ইজ থ্রু ইন্টেলেক্ট। ইন্টেলেক্টের মানা হলো বুদ্ধি। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মহান, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সবাইকে বুদ্ধি দিয়েছেন, ইন্টেলেক্ট দিয়েছেন। তোরা বলছেন কি আমার কাছে যে জ্ঞান আছে এই বুদ্ধির মাধ্যমে আছে। দ্য নেক্সট হলো নফস और সেন্স, যেটাকে আমরা অনুভূতি বাংলাতে বলি, লাইক দ্য সেন্স অফ টাচ, সেন্স অফ স্মেলিং। কিছু ছুঁয়ে আমরা একটু স্পর্শ করে এটা জ্ঞান করতে পারি কি এটা কি গরম কি ঠান্ডা। এরকম চোখে দেখে কিছু কিছু জিনিসকে আমরা তার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারি। তো 5 সেন্সেস আছে না, টাচ, স্মেল, টেস্ট, সাইট, এইগুলাকে 5 সেন্সেস। স্কুলের মধ্যে আমাদের ছোট বাচ্চারা ওরা জানে কি 5 সেন্সেস কাকে বলা হয়, সেখান থেকে আমরা জ্ঞান অর্জন করি। এই দুইটা জিনিস ওরা বলছে, যারা অবিশ্বাসী ওরা বলছে
कि सर्वप्रथम এই বুদ্ধি और अनुभूति এই দুইটা মাধ্যম আছে আমার কাছে, যেটা ইউজ করে আমরা জ্ঞান অর্জন করি, জ্ঞান হাসিল করি। এই দুই মাধ্যমের মধ্যে ঈমান বিল গায়ব কোথায় আসবে? আমরা বলি না আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল কদরে খাইরিহি ওয়া শাররিহি ওয়াল বা'সি বাদাল মওত। এই যতগুলা জিনিসের উপর আমরা বিশ্বাস করি, বেশিরভাগই জিনিস গায়েব বলা যায়, তাকে কাউকে কেউ দেখে না। ওই আমার যে বুদ্ধি আছে, বুদ্ধি সেখানে কাজ করবে যেখানে বুদ্ধিকে অনুভূতি সাহায্য করে। ইন্টেলেক্ট ক্যান ওয়ার্ক only with the help of senses. If the sense do not help the intellect will be useless. কিছু কাজ করতে পারবে না। বুদ্ধি সেখানেই কাজ করবে যেখানে অনুভূতি থাকবে। আমরা মহান আল্লাহ তবারক ও তাআলাকে চোখে দেখি না, জান্নাত জাহান্নামকে চোখে দেখি না, ঠিক আছে, ফরিস্তা মালায়েকা তাকে আমরা দেখি না। তো আজকে যে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, এডুকেশনাল সিস্টেম দ্যাট ইজ বিং ফলোড ইন মডার্ন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন, যেটা আধুনিক শিক্ষা সংস্থানে যেটার পালন করা হয়, সেখানে এই শেখানো হয় যে সিইং ইজ বিলিভিং। যেটাকে তোমরা দেখো সেটার উপর বিশ্বাস করো, যেটাকে দেখো না সেটার উপর বিশ্বাস করো না। সো দিস টু আসপেক্ট, যেটা বুদ্ধি হলো, যেটা অনুভূতি হলো, সেটাকে ইউজ করে অনেক মানুষকে আজকে গুমরাহ করা হয়, রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ওরা বলে এটা আমরা বুঝতে পারি না, আমার বুদ্ধিতে আসে না, আমরা দেখতে পারছি না, সেই জন্য আমাদের জন্য এটাই লাভদায়ক, আমরা এইগুলা জিনিসকে বিশ্বাস করি না। এর ফল কি হচ্ছে আপনারা দেখছেন মিডিয়াতে, সোশ্যাল মিডিয়াতে, তো বহু মানুষ আছে, অনেক মানুষরা আছেন যারা টিভিতে বলেন মুসলমান নাম আছে কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলবে। ছেলে হোক মেয়ে হোক সবাই বলবে, ওরা নিজেদেরকে বলে कि ওরা অ্যাপোস্টেট, এক্স মুসলিম, আগে মুসলমান ছিলেন এখন মুসলমান নয়, এরকম কথা বলছে। একদিকে এরকম হচ্ছে, আর অন্যদিকে আমরা মুসলমান, আমাদের যে দায়িত্ব আছে, আমাদের যে জিম্মেদারি, রেসপন্সিবিলিটি আছে, কি আছে? কোরআন বলছে, কোরআনের মেসেজ, কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস তা'মুরুনা বিল মারুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার, कि তোমরা খুব ভালো উম্মত, একটা কমিউনিটি, একটা কম, कि আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কেন? कि তোমরা अच्छाई ভালাইর হুকুম করো আর বুরাই যে পাপ আছে তার থেকে লোক আর মানুষকে সরিয়ে দেয়। তো আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই সময়, in this contemporary world when there are various movements that are hell bound on leading the humankind astray from the path to God, to Allah, অনেক সংগঠন আছে, অনেক মুভমেন্ট, অর্গানাইজেশন কাজ করছে। তার অরিজিনটা কোথায় থেকে? যখন আমরা ইতিহাসে দেখি कि वेस्टार्न वर्ल्ड বা ইউরোপে একটা রেনেসাঁর মুভমেন্ট হয়েছিল, তার কোখ থেকে যে জিনিসটা জন্ম নিয়েছিল তাকে আমরা বলি হিউম্যানিজম। হিউম্যানিজমের ফিলসফি হলো कि এই বিশ্বতে যে কোনো ঘটনা ঘটছে তার পিছনে যে একটা ফোর্স আছে, সেই ফোর্সটা कोई ডিভাইন ফোর্স নয়, তার পিছনে যে ফোর্সটা আছে সেটা হলো মানুষ।
So whatever is happening in this world, there is no divine agency for that one, according to this philosophical system, যেটাকে আমরা হিউম্যানিজম বলি, মানবতাবাদ। ওরা মানবতাকে অত সম্মান করে যে এই বিশ্বতে যে কোনো ঘটনা ঘটছে তার পিছনে কে, the muharrik is, the force, driving force is mankind, মানুষ। তারপরে ওরা ওখান থেকে একটু আরো প্রোগ্রেস করলো, চলে এলো একটা বলছি আমরা এজ অফ এনলাইটেনমেন্ট। ইউরোপে ওরা বললেন कि যখন আমরা মানুষ আর মানবতাকে কেন্দ্রিত করে কথা বলি তখন আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে কোন জিনিসের উপর? ওই জিনিসটা হলো এনলাইটেনমেন্ট, যেটাকে আমরা বলি রোশনি, প্রকাশ, তহরিকে তনবীর। একটা মুভমেন্ট ছিল, একটা আন্দোলন ঘটেছিল, কিন্তু এনলাইটেনমেন্ট থেকে যে জিনিসটা আসলো ওটাকে বলে ওরা র্যাশনালিজম। র্যাশনালিজম একটু 5 মিনিট একটু খুব ডিফিকাল্ট হবে, আপনারা বোঝার চেষ্টা করবেন। র্যাশনালিজমের মানাটা হলো ওই যে ডিপেন্ডেন্স অন ইন্টেলেক্ট। যে কথা আমার ইন্টেলেক্টে, আমার বুদ্ধিতে বোঝা যাবে সেটাকে আমরা বিলিভ করব, যেটা আমার বুদ্ধিতে বোঝা যাবে না সেটাকে আমরা বিলিভ করব না। সেখানে দ্য হোল সিস্টেমস অফ ইসলামিক বিলিভ, ইসলামের যে আকাইদের নিজাম আছে, আকিদা আছে না, আকাইদ, সব আকাইদের নিজামকে ওরা কোয়েশ্চেন করতে শুরু করলো, আলোচনা করতে শুরু করলো, বলল এই জিনিসগুলা আমাদের বুদ্ধিতে আসছে না। এই মুভমেন্টটাকে সাপোর্ট দেওয়া হলো কোথায় থেকে আপনারা জানেন? যেটাকে আমরা বলি কলোনিয়াল সিস্টেম অফ এডুকেশন। লর্ড মেকলের নাম শুনেছেন আপনারা? 1835-এ যিনি একটা মাইনিউট অফ এডুকেশনটা বই লিখে বলেছিলেন যে এই ভারতবর্ষে যে শিক্ষা দেওয়া হবে, এই শিক্ষা পড়ে ভারতবাসীরা শুধু দেখতে ভারতবাসী থাকবে, কিন্তু ওনাদের চিন্তা ভাবনা সব ওয়েস্টার্ন লাইনের মোতাবেক হবে। So ये western education systems is supporting that rationalist method to education। শিক্ষার জন্য ওরা ওই জিনিসটাকে সাপোর্ট করলো। তার ফলস্বরূপ আমাদের কাছে একটা বিভাজন পাওয়া যাচ্ছে कि there is two type of education. One is the modern western and secular education, and there is another type of education which is the traditional and religious education. So religious education or modern education এর মধ্যে যে তফাৎটা পাওয়া যাচ্ছে, this is the invention of the colonial system। এই যে উপনিবেশবাদী যে সংস্থা আর সংস্থান ছিল, সেটাই এই তফাৎটা করেছে যে এক ক্ষেত্রে শিক্ষা শুধু ধার্মিক হবে, আর অন্য ক্ষেত্রে যে শিক্ষা হবে সেটাকে ওরা মডার্ন বা সেকুলার এডুকেশন বলে এটা করবে। কিন্তু যখন আপনারা কোরআন শরীফ পড়বেন, তেলাওয়াত করবেন, আর মানা মিনিংটা বোঝার চেষ্টা করবেন, তো আপনি দেখবেন যে কোরআন শরীফের মধ্যে শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভির আপনারা নাম শুনেছেন। উনি 18वीं শতাব্দীর একটু খুব মশহুর আর ফেমাস স্কলার ছিলেন। উনি একটা বই লিখেছেন হুজ্জতুল্লাহিল বালেগা। সেখানে উনি বলছেন যে কোরআনের মধ্যে যে মাজামিনগুলা আছে, সেই মাজামিনগুলাকে অন্যভাবে আমরা দেখতে পারি। ওর মধ্যে আছে কি ইনজার। অনেক আয়াতের আপনারা তিলাওয়াত করবেন, আর আমরা করি, সেখানে দেখি কি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের অন্তরে ভয় ক্রিয়েট করছে, ইনজার, ডরানা।
অন্য অন্য আয়াতগুলো আছে যেগুলো পড়বেন তার আগে কি বলা হয়, তাবশীর, যেখানে খুশখবরি আছে, বাশারাত আছে, সুখবর আছে, এই কাজ করবি তোমরা জান্নাতে যাবে, জান্নাতের বাগাত এরকম, ওখানে নহর আছে, নদী নালা ঝর্ণা, অনেক কমফর্ট এই জান্নাতের মধ্যে আছে। তারপরে উনি বলছেন কি না, একটা মজমুন আছে তাজকির বে আলা ইল্লাহ, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার যে নেমত আছে সেই নেমতের ইয়াদ দিলানো হচ্ছে। আলম নাজআল লাহু আইনাইনি ওয়া লিসানাও ওয়া শাফাতাইনি ওয়া হাদাইনাহুন নাজদাইন। আল্লাহ বলছেন কি আমি উনাদেরকে দুটা চোখ দিইনি, ওয়া লিসানাও ওয়া শাফাতাইন, আর একটা জুবান আর দুটা হোঁট, এগুলো তো দিয়েছি। ওয়া হাদাইনাহুন নাজদাইন, আর তাকে দুটা উচ্চ জিনিসের একটা হেদায়েত করেছি, গাইডেন্স দিয়েছি। ওটা হলো যখন বাচ্চা শিশু ছোট ছোট আছে, তার মার যে দুধ খায়, ওটা ওই বয়সে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মানুষকে হেদায়েত করেছে। এখানে এরকম অনেকগুলো জিনিস আছে। হুয়াল্লাযী খালাকা লাকুমুস সামাওয়াত, উনি আছেন যিনি তোমাদের জন্য আসমান সৃষ্টি করেছেন, জমিন সৃষ্টি করেছেন, জমিন থেকে অনেকগুলা আনাজ না তৈরি করেছেন। এইগুলা জিনিসকে বলা হয় আলা ইল্লাহ, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নেমত। আরও একটা জিনিস আছে যেখানে বলা হচ্ছে তাজকির বি আইয়ামিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার কিছু খাস দিন আছে, দিন, সেটারও ওখানে কোরআন শরীফের মধ্যে বারবার রিপিট করা হচ্ছে। याद करो जब हमने मूसा को ये कहा, याद करो जब हमने ईसा को ऐसे पैदा किया, याद करो जब जंगे बदर में हमने मुसलमानों की ऐसे मदद की। तो खास खास दिनेরও একটা তাজকির আছে, ওটা ইয়াদ দিলানো হয়েছে। তো তাজকির বে আলা ইল্লাহ আর আইয়ামিল্লাহ, এই মজামিন, এই থিম কোরআনের মধ্যে আছে, কিন্তু আরও আছে। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि, कि ज़मीन आसमान की पैदाइश में, रात दिन के बदलने में, और आसमान पर जो बादल है उसमें, दरिया में जो कश्तियाँ चलती हैं उसमें, इन सब में तुम्हारे लिए निशानियाँ। अब जो लोग दरिया का मुताल स्टडी करते हैं, যারা স্টাডি করেন তাকে কি বলে ওশিয়ানোলজি, যারা আসমানের অধ্যয়ন করে তাকে কি বলে অ্যাস্ট্রোনমি, এটাকে বলা হয়। তো যারা জমিনের উপর অধ্যয়ন করে তাকে কি বলে জিওলজি। এই সব থিমগুলা যেটাকে আমরা মডার্ন এডুকেশনের মধ্যে রেখেছি, সব থিম আপনারা যদি খোঁজেন তো কোরআনের আয়াতের মধ্যে আপনারা পাবেন। So in the system of education that Quran promotes, there is no separation between religious or modern, or religious or secular. Quran always emphasizes on the acquisition of knowledge that is beneficial for humankind. यानी কোরআনের মধ্যে এই তফরিকটা নয়, তফাওয়াতটা নয়। কোরআন শুধু ওই নলেজকে অর্জন করার আদেশ দিচ্ছে যেটা মানুষের জন্য লাভদায়ক, which is beneficial for human being। যেই নলেজ মানুষের জন্য লাভদায়ক সেটাকে ইনসান আর মানুষকে ওই নলেজটা অর্জন করে একটা খিদমতে খালক যেটাকে আমরা বলি, with the passion for serving humanity, we should acquire this knowledge। এই জন্যে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে বলেছেন কি যখন মানুষ মারা যায় তার সব আমল মুনকাতা হয়ে যায়, ইল্লা মিন সাদকাতিন জারিয়া, हाँ सदका जारिया सवाब पहुँचे, और वलदुन सालेह यदुलहु, या नेक औलाद এখানে ছড়ে যায় যে তার জন্য দোয়া করে, और इल्मिन युनतफा बिही, या ऐसा इल्म छोड़े जाए जिससे लोगों को फ़ायदा मिले, नफ़ा मिले। नफ़ा मीन्स बेनिफिट। तो इस्लाम और कुरान will always ask humankinds
to engage themselves in acquiring knowledge that is beneficial for human being. তো এই অবিশ্বাসীরা যারা ইন্টেলেক্ট বুদ্ধির উপর বিশ্বাস করে বা অনুভূতির উপর বিশ্বাস করে, তারা মানুষকে আল্লাহর কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু কুরআন और ইসলাম এই বলছে कि যখন তোমরা আসমান, জমিন, চাঁদ, সিতারে, দরিয়া, কশ্তি, সমন্দর এইগুলা নিয়ে তুমি যখন চিন্তা ভাবনা করবি तो तुम्हें बोलबी इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिल अलबाब, कि बेशक इन सब में निशानियां हैं अकल वालों के लिए। सो जो कुरानेर मध्य एतोगुला जिनिस आछे, तो वाई पीपल्स आर क्रिएटिंग प्रोपेगेंडा? इट इज बिकॉज that there are certain peoples who have certain vested interest, and they feel that if people accept the Quranic message and starts believing in a creators, their interest will not be fulfilled. उनादेर जे एकटा उद्देश्य आछे, एकटा मकसद आछे, একটা মফাদ আছে, যেটা আমরা উর্দুতে বলি মফাদ, সেই মফাদটা ফুলফিল হবে না। সেই জন্য ওরা চেষ্টা করার আলাদা আলাদা প্ল্যাটফর্ম। আপনারা দেখছেন এক এডুকেশনাল সিস্টেম এরকম করে দেওয়া হয়েছে যে আপনারা না চাইলেই আপনাকে ও এডুকেশনটা নিতেই হবে। কারণ আমাদের এই সময়ে রোজগারকে সেই এডুকেশনের সঙ্গে লিঙ্ক করে দেওয়া হয়েছে। যদি কেউ রোজগার করতে চায়, শুধু চাকরি নয়, সরকারি নৌকরি নয়, যারা পরম্পরাগত যে পেশা করতেন সেটার মধ্যেও এডুকেশন আছে, টেকনিক্যাল এডুকেশন, প্রফেশনাল এডুকেশন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, এইগুলোর নাম দিয়ে ওই এডুকেশনটাকেও মডার্ন করা হয়েছে। ওই প্রফেশনটা যেটা আমরা আমার দাদারা নিজের বাবাদের কাছ থেকে শিখতেন উইদাউট এনি ফর্মাল এডুকেশনাল সেটআপ, সেটাকে এখন মডার্ন শিক্ষার মধ্যে করে দেওয়া হয়েছে। সো এই মডার্ন এডুকেশন আর প্রফেশনের মধ্যে একটা লিঙ্ক তৈরি হয়ে গেছে। আমরা না চাইলেও ওই এডুকেশনটা হাসিল করতেই হবে। তারপর কালচারের নামে, এন্টারটেনমেন্টের নামে, কম্পিটিশনের নামে অনেক অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে। সেখানে আপনারা একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখবেন, সেইগুলা জিনিস থেকে মানুষের কাছে এক স্ট্যান্ডার্ড অফ লাইফ, যেটা জীবনের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, সেটা মেসেজ দেওয়া হচ্ছে। আইডিয়ালকে, আইকনকে, আমি বেশি ডিটেলে যাচ্ছি না, কিন্তু শুধু ইশারা করছি, আপনারা ভাবতে পারবেন যে আমাদের যে এই নজওয়ান নসল, তার জন্য আইডিয়াল কে হচ্ছে, আইকন কে হচ্ছে। কেউ ক্রিকেটার হবে, ফিল্ম অ্যাক্টর হবে, অ্যাক্ট্রেস হবে, বা অন্য অন্য ক্ষেত্রের যে মহান, যাকে আমরা মহান ব্যক্তি বলি, তারা আইডিয়াল হয়েছে। কিন্তু তাদের জীবনে কোথাও আপনারা এই যে কোতে আল্লাহ বিশ্বাস, আল্লাহর উপর বিশ্বাসের কোনো ট্রেস পাবেন না। কিন্তু এতগুলা প্ল্যাটফর্ম করে আজকে আমাদের সমাজে অনেক নজওয়ান ছেলে মেয়েরা আছেন, তারা ওই ধারায় একটু সুইম করছেন, সাঁতার করছেন, तैरते चले जा रहे हैं, हिंदी में बोलेंगे हम लोग। So in that context, what should be our message, or what should be our goal, or what should we do? আমরা এটা কি করতে হবে? এখানে আমাদের খুব সম্মানিত উলামায়ে কেরাম আছেন, আপনারা সমাজ और পরিবেশের একটা জিম্মেদার ব্যক্তি আছেন, আপনারা সবাইকে মিলে একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে। কারণ এই যে অবিশ্বাসী সমাজ তৈরি হচ্ছে,
সেখানে আমরা দেখতে পারছি না कि एहतराम इंसानियत काके बोला है। इंसान और इंसानियत के सम्मान আমরা কিরকম করে করব এটা পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ ওই অবিশ্বাসী সমাজের মধ্যে যে জীবনের উদ্দেশ্য আছে, দ্যাট ইজ ম্যাক্সিমাইজেশন অফ বেনিফিট ফর দ্য সেলফ। নিজের জন্য কত লাভ আমরা অর্জন করতে পারবো, ওই লাভের লোভে আমরা অন্যদের উপর কত অত্যাচার করছি। একটু চিন্তা ভাবনা করেন টুডেজ ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম, আজকে যে সারা বিশ্বতে একটা ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম চলছে, সেটা সুদি কারোবার চলছে। সেই সুদি কারোবারের মধ্যে যারা পুঁজিবাদী, যারা ক্যাপিটালিস্ট, যারা ইনভেস্ট করছেন, তারা নিজের লাভের জন্য অন্যদের উপর কত কত অত্যাচার হচ্ছে। কেউ সুসাইড করছে, কাউকে হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে, কিন্তু ওই বোঝটাকে নিজের মাথা থেকে ফেলতে পারছে না, কারণ একবার ওই নেটওয়ার্কের মধ্যে চলে গিয়েছে। তো সেই যে অবিশ্বাসী সমাজ, সেখানে আমরা দেখছি যে মা বাবার, পিতা মাতার সম্মান কোথায়, আর স্থান কোথায়? বাড়িতে নয়, ওল্ড এজ হোমে। এই অবিশ্বাসী সমাজ যে তৈরি হচ্ছে, সেখানে আমরা দেখছি এক মানুষ আর অন্য মানুষের মধ্যে সম্পর্কর আধার কোথায়, ওটা খুঁজতে পারছি না। আজকে কোরআন বলছে, ইয়া আইয়ুহান নাসুত্তাকু রাব্বাকুমুল্লাযী খালাকাকুম মিন নাফসিন ওয়াহিদা। ऐ लोगों, डरो अपने रब से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। ओ मैनकाइंड, fear God, fear your Lord who created you from a single soul। वो खलका मिन्हा ज़ौजहा, और उसने उसी सोल से उसके जोड़ को पैदा किया। He created its spouse out of it। वबस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, and he spread many men and women from these two। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना वल अरहाम, and fear Allah in whose name you ask each other and relations of blood। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। अल्लाह इज अ गार्जियन ऑन यू। এই আয়াতের মধ্যে বলা হচ্ছে সারা বিশ্বের মানুষ সবাই এক জান থেকে সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু এই আয়াতে আপনারা দেখছেন দুই জায়গায় শব্দটা কি এসেছে, ওয়াত্তাকুল্লাহ, আল্লাহ সে ডরো। ইত্তাকুর শব্দটা এসেছে कि আল্লাহর ভয়ে নিজের কলবের মধ্যে, নিজের দিলের মধ্যে আপনার আল্লাহর ভয়ে রেখো कि তিনি তোমাদেরকে এক জান থেকে ক্রিয়েট করেছেন, সৃষ্টি করেছেন। তার শেষে আয়াতে কি লিখেছেন, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, कि अल्लाह तुम्हारा निगहबान है। अल्लाह तुम्हादेरके देखछे তোমরা কি করছো। So the বিশ্বাসী সিস্টেম, the Islamic belief systems বলছে कि তোমরা যেখানে আছো, চাই দিনের বেলা হোক, রাতের বেলা হোক, ঘরে আছো, মাঠে আছো, বাজারে আছো, কোথাও থাকো, you are always in the sight of your God, your Allah। ये সব সময় তোমাদেরকে তোমার আল্লাহ দেখে। যে কোনো কাজ আমরা করি এই বিশ্বতে, সেই কাজের খবর আল্লাহকে আছে। ইন্নাল্লাহ আলিমুন খবীর, আল্লাহকে তার ইলম আছে, জ্ঞান আছে, তার খবরও আছে कि আমরা কি করছি। কিন্তু অবিশ্বাসী সমাজ তারা বলে না, এখানে কোনো ডেটি নেই, there is no God, there is no super power, there is no divine agency। সেজন্য ওরা এই বিশ্বতে যে কাজ করে
ওরা নিশ্চিন্ত থাকে যে এই কাজের ওনাদেরকে কোনো হিসাব দিতে হবে না। দে আর নট অ্যাকাউন্টেবল ফর হোয়াট এভার দে আর ডুইং টু আদার হিউম্যান বিইং, টু আদার মেন, টু আদার উইমেন, টু আদার পিপল। ওনারাদের কোনো দায়িত্ব থাকবে না। সেজন্য দ্যাট ইজ অ্যান আনকন্ট্রোল সিস্টেম দ্যাট ইজ বিং প্রপোর্টেড। এখানে কি আছে ইসলামের মধ্যে? কে নো, God has created you, Allah has created you, and Allah is seeing you, and you will be held accountable to Allah। और तुम्हारे अल्लाहर सामने गए जवाब दीते होबे, हिसाब दीते होबे। और अल्लाह की बोलेছেন वाअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाहर इबादत करो और কাউকে তার অংশীদার করবি না, শরীক করবি না। লা তুশরিকু বি শাইআ ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা। और মাতা পিতার সঙ্গে তোমরা নেক সুলুক করো। ওবিদিল কুরবা, और আত্মীয় স্বজন যারা আছে, রিলেটিভস আছে, रिश्तेदार आछे तार संगे करो। वल यतामा, और यतीमदेर संगे तुम्हारा भालो व्यवहार करो। वल मसाकिन, और जरा मिस्किन आछेन, जरा दरिद्र आछेन तार संगे तुम्हारा भालो व्यवहार करो। वल जारे जिल कुरबा, और जरा तुम्हार निकष्ट करीबी के प्रवासी पड़ोसी नेबर तार संगे तुम्हारा भालो व्यवहार करो। वल जारिल जुम्बे, जरा दूरेर परिवेशे पड़ोसी नेबर तार संगे तुम्हारा भालो व्यवहार करो। वो साहिब बिल जम, और जरा तुम्हार खूब घनिष्ठ बंधु तार संगे तुम्हारा भालो व्यवहार करो। तो अल्लाह तबारक व ताआला जिनी आमादेरके सृष्टि करेছেন তিনি বলছেন যে এই সব মানুষের যে ক্যাটাগরি আলাদা আলাদা আছে, মাতা পিতা আছেন, रिश्तेदार আছেন, ভাই বোন আর চাচা মামা ফুফু সবার সঙ্গে, শুধু এটা নয়, যদি আমার পরিবেশই আছে, পরিবেশে আমার পড়োশে কেউ থাকে তার সঙ্গেও আমাকে ভালো ব্যবহার করতে হবে। এই পরিবেশে যারা থাকবে তারা নিকষ্ট থাকতে পারে, করিবেও থাকতে পারে, দূরেও থাকতে পারে, তাদের সঙ্গে আমাদেরকে ভালো ব্যবহার করতে হবে। একেই আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দিয়েছেন। যদি এই আদেশের আমরা পালন করি না তার পরিণাম কি হবে? উই উইল বি হেল্ড অ্যাকাউন্টেবল অন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট। কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তার হিসাব দিতে হবে। এই শিক্ষাটা দিচ্ছে কোরআন, দিচ্ছে কোরআনিক সিস্টেমস অফ বিলিভ দিচ্ছে कि যদি তোমরা এক সৃষ্টিকর্তাকে বিলিভ করো তো তোমাদেরকে এই রকমের ব্যবহার এই বিশ্বে এই সামাজিক জীবনে করতে হবে। না করলে লা তাজরু ওয়াজিরাতুন বিজরা উখরা, कोई भी बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, कोई जान किसी जान का बदला नहीं होगी। আমাদের নিজের যে কার্য আছে, কর্ম আছে, তার হিসাবটা আমাদেরকেই দিতে হবে। অন্যজন আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের একটা বলতে না কি রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে আমাদের হিসাবটা দিবে না। Every individual person will have to give an account, তাকে নিজের হিসাব দিতে হবে। তো এই কোরআন যে বিশ্বাসী সিস্টেমের কথা বলছে তার মধ্যে এই জিনিস আছে যে মানুষকে যদি ভালো করার চেষ্টা করা যায় তো মানুষ ভালো হয়ে যাবে, কিন্তু অবিশ্বাসী সমাজের মধ্যে মানুষকে ভালো করার জন্য যত যত্ন করা যায় কিন্তু মানুষের ভালো হওয়ার সম্ভাবনাটা কম। তার কারণ হচ্ছে কি, আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার একটা সিস্টেম আছে যেটাকে আমরা বলি এখন ন্যায় সংহিতা বলা হয়, আগে ছিল ইন্ডিয়ান পেনাল কোড।
যদি কেউ कोई ক্রাইম করে তাকে পানিশমেন্ট ওখানে দেওয়া যাবে, কিন্তু এই ক্রাইমটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য এভিডেন্স লাগবে, আছে না? ওই এভিডেন্স আর ক্রাইমের সঙ্গে যে কানেকশনটা আছে সেটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য এখন জেরা হবে, যেটাকে বলি যে ওকিলরা এক দুইজন ওকিল, দু পক্ষের ওকিল নিজের একটা ডিবেট করবে, একটা বহস করবে, তারপরে দেখাবে কি এই এভিডেন্সটা হচ্ছে কি হচ্ছে না। কিন্তু এই সিস্টেমের মধ্যে যদি কেউ রাত্রিবেলা খুব আন্ধার আছে, ডার্কনেস অল অ্যারাউন্ড, সেখানে ক্রাইমটা করেছে আর কেউ ক্রাইমটাকে দেখে না, কোনো এভিডেন্স নয়, তো ওখানে ওকে পানিশমেন্ট দেওয়া যাবে না। ওয়াই? বিকজ অফ ল্যাক অফ এভিডেন্স। তাকে বলা হবে বা ইজ্জত বরি হয়েছে, ঠিক আছে, কিন্তু ক্রাইমটা করেছে, কিন্তু সিস্টেম ওকে পানিশ করতে পারবে না, বিকজ দেয়ার ইজ নো এভিডেন্স, কোনো সুবুত নয়। কিন্তু ইসলাম যে শিক্ষা দিচ্ছে তার মধ্যে এটা আছে कि তুমি কোথাও না থাকো, যদি তুমি ক্রাইম করেছো, গুনাহ করেছো, তার খবর আল্লাহর কাছে আছে। এই বিশ্বাস যদি মানুষের ভিতরে অন্তরে অন্তরিকে যদি তৈরি হয়ে যায়, তো সেই মানুষকে বলে এই মানুষ নয়, ফরিস্তা সিফত ইনসান। ওয়াই? বিকজ ফরিস্তারা কখনো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার যে আদেশ আছে তার খিলাফে যায় না। লা ইয়াসুনা মা ইউমার, ওনাকে যে আদেশ দেওয়া হয় সেটাকে ওরা পালন করে। ফরিস্তারা কখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নাফরমানি করেন না। তো এই বিশ্বাস নিয়ে যখন মানুষ এই সমাজের মধ্যে থাকবে, তখন তার বিশ্বাস, যার কলবের দিলের মধ্যে যে বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাসটা একটা মোরাল পুলিশ থাকবে। কিন্তু এই আমাদের যে নিউ সিস্টেম আছে, সেখানে ওই কানুনকে পালন করার জন্য আমাদের কাছে কি আছে, একটা এক্সিকিউটিভ আছে, যেটাকে আমরা বলি যে পুলিশ সিস্টেম, তারপর একটা জুডিশিয়াল সিস্টেম, এক আদালতের নিজাম। কিন্তু সেখানেও যদি এভিডেন্স না থাকে, এই দুই সিস্টেম রাওয়ার পর সেই বা ইজ্জত বরি হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে কেউ বরি হবে না, কারণ চাই ও দিনে বেলা করো ইয়া রাতের বেলা, যে গুনাহ করেছে, ক্রাইম করেছে, তার সাজা ওখানে দেওয়া হবে, জাজমেন্টটা থাকবে, রেকর্ডটা আছে। কিরামান কাতিবিন আমরা বলি না, রেজিস্টার আছে, নামায় আমাল হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে, রেজিস্টারে লেখা যাচ্ছে। আর একদিন ফাম্মান উতিয়া কিতাবহু বিয়ামিনি, বলি না, যার ডান হাতে কিতাব দেওয়া হবে, আর তার কিছু কিছু মানুষ আছেন তার বাম হাতে কিতাব দেওয়া হবে। এই সেই কিতাব খুলে দেখা যাবে এই জীবনের মধ্যে তোমাকে যে জীবনটা দেওয়া হয়েছিল, তুমি কত ভালো কাজ করেছো আর কত পাপী কাজ করেছো, এই হিসাবটা এখানে লেখা আছে। আর সেই দিন কি হবে, মানুষ তো মানুষ চেষ্টা করবে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে যে না না না, এটা আমি করিনি। তখন কোরআনের পেগাম আছে কি না, তখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যে মহান সৃষ্টিকর্তা, যে কাদির, যে কদির আলা কুল্লি শাইইন, তিনি কি করবেন, এই হাতকে জুবান দিয়ে দিবেন। হাত কথা বলবে, চোখ কথা বলবে, আমার যে পা আছে সেই পা কথা বলবে যে না 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 না, এই জারাইমটা করেছে, এই জুরমটা করেছে, এই ক্রাইমটা করেছে, এই হাত দিয়ে আমাকে দিয়ে এই ক্রাইমটা করেছিল। মানুষ নিজের মুখ দিয়ে বলবে আমি ক্রাইমটা করিনি, কিন্তু যে হাত দিয়ে ক্রাইমটা করেছিল এই হাতটা বলবে এই ক্রাইমটা করেছে। পা দিয়ে করেছে, চোখ দিয়ে করেছে, পেট বলবে कि हाँ এখানে হারাম খাওয়ানো হয়েছিল। The system that Quran gives to humankind for the reformations of human being
is such a solid, a comprehensive system. এটা খুব কম্প্রিহেন্সিভ সিস্টেম আছে, তার মধ্যে থেকে ইনসানের জন্য কোনো পুলিশ, কোনো জুডিশিয়াল সিস্টেম বা ওকিল ইয়া জাজ লাগবে না। শুধু মানুষকে ওই বিশ্বাসটাকে নিজের মধ্যে ওই বিশ্বাসটাকে তৈরি করতে হবে। তো কীরকম করে করা যাবে? যখন এই সময়ে অনেক ব্যক্তিরা চেষ্টা করছে, they are trying very hard day and night, they are using all their machineries to spread atheism, non belief, এই বিশ্বাসকে স্প্রেড করার জন্য, ফেলানোর জন্য ওরা খুব চেষ্টা করছে। সেখন কি করে এই কাজগুলা করতে পারবে, আমরা কীরকম করে করব? और पूरा বিশ্বের মানুষকে এই কোরআনের মেসেজটা নিয়ে দিয়ে দেব कि কোরআন কি বলছে। কোরআন তো এই বলছে कि আল্লাহর ইবাদত করো, যে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, और যে সমাজের যে अलग अलग ক্যাটাগরির লোক আছেন তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো, মানুষকে अच्छाई और भलाई और मारूफের হুকুম করো, और বুরাই থেকে মানুষকে সরিয়ে নাও। এই पैगाम যে কোরআন দিচ্ছে, এই पैगामটাকে আমরা কীরকম করে মানুষের কাছে নিয়ে যাব, তার জন্য হচ্ছে প্রথমে আমাদেরকে, আমরা বাহैसियत মুসলিম और বাহैसियत উম্মতে মুসলিমা, আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে कि আমরা কোরআনের এই पैगामকে খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করছি। কোরআন কি বলছে? লেমা তাকুলুনা মা লা তাফআলুন, তোমরা যে কাজটা করোনি সেই কাজটা তোমরা কেন বলছো? जो करते नहीं हो उसे क्यों कहते हो? মানা হলো আমরা নিজের জীবনের মধ্যে কোরআনকে অনুসরণ করি না। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। আমরা যে আজকে যে সিচুয়েশনের মধ্যে আছি, যে পরিস্থিতির মধ্যে আছি, তার বেশি ভাগ যে জিম্মেদার আছেন আমরাই আছি। আমাদের কাছে पैगाम আছে, আমাদের কাছে মেসেজ আছে, কিন্তু ওটাকে আমরা অনুসরণ করি না। তো প্রথমে আমাদেরকে নিজেকে ওই যোগ্য বানাতে হবে। we will have to enable ourselves to take that message, and this message is with us. এই মেসেজটা আমার কাছে আছে। আমেরিকার একজন প্রফেসর আছেন, তার নাম হচ্ছে কার্ল ডব্লিউ আর্নস। উনি এক বই লিখেছেন, বইটার নাম হলো ফলোইং মোহাম্মদ, রিথিঙ্কিং ইসলাম ইন দ্য কন্টেম্পোরারি ওয়ার্ল্ড। কার্ল ডব্লিউ আর্নস, ইউনিভার্সিটি অফ চ্যাপেল হিলের উনি প্রফেসর। উনি বলেছেন कि মুসলমানদের কাজে দুইটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ আছে, সেটাকে ইংরেজিতে উনি লিখেছেন দ্য টু সেক্রেড সোর্সেস অফ ইসলাম। ইসলামের দুটা পবিত্র স্রোত, সোর্স। ইসলামের শিক্ষাকে যদি কেউ বুঝতে চায়, জানতে চায়, তো ওকে দুইটা সোর্স আছে, সেখানে পাবে। একটা হলো কোরআন और दूसराটা হলো সিরাতে নবুবিয়া, প্রফেট মোহাম্মদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরত। ওই দুইটা জিনিসকে পড়বি তো ওখানে উনি লিখছেন कि the importance of Muhammad message is not limited to the various sources that can be cited, traced back to his lifetime. Rather, it is that he has served as an ongoing model for law, family law, ethics, and spirituality in ways that could not be anticipated 1400 years ago. উনি বলছেন कि প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা অনগোয়িং মডেল, একটা মডেল আছেন, একটা নমুনা ছিলেন, যে নমুনাটা অনগোয়িং আছে। 7th century और 6th century ईस्वी থেকে আজ পর্যন্ত দ্যাট ইজ রেলেভেন্ট। এই মডেলটা কিসের জন্য? ফর ল, কানুনের জন্য। ফর ইথিক্স, যেটাকে আমরা বলি নৈতিকতাবাদ, আখলাকিয়াত, তার জন্য। ফর ফ্যামিলি ল,
যে খানদানের যে ফ্যামিলি একটা ল আছে তার জন্য, অ্যান্ড ফর স্পিরিচুয়ালিটি और রুহানিয়তের জন্য in such a way এইভাবে ছিলেন कि that could not be anticipated 1400 years ago कि 1400 সাল আগে যেটার চিন্তা ভাবনা করা যেত না, সেই সময় উনি একটা মডেল দিয়েছেন, একটা এক্সাম্পল দিয়েছেন। এই মডেলটাকে আমাকে ফলো করতে হবে, আমরা করি না। সেজন্য আজকে কোথায় আমরা এসে দাঁড়িয়েছি कि फैमिली लॉ একটা মডেল ছিল। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেসেজ ছিল ওয়া আশিরুহুন্না বিল মারুফ। এই আমার সমাজে যে মহিলারা আছেন তার জন্য কোরআনের আদেশ কি আছে, তার সঙ্গে ভালোভাবে তোমরা জীবন যাপন করো। কিন্তু আমরা করলাম না, তার নতিজা কি হলো कि কোর্টে মামলা গিয়েছে আর কোর্টে যারা জজ ওরা ডিসিশন দিচ্ছে कि এইটা থাকবে না, এটা থাকবে না, এটা হবে, হচ্ছে না। এরকম জাজমেন্ট কারা দিচ্ছে, যারা কোরআনের উপর বিশ্বাস করছে না, যারা প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপনার নিজের আইডিয়াল মানে না। কারণ তারা যে জাজমেন্টটা দিয়েছে ওরা এই শিক্ষা পেয়েছেন যে শিক্ষাটা ওনাকে বলছে অবিশ্বাসী শিক্ষা। কিন্তু আমরা প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতকে অনুসরণ করলাম না, সেজন্য আমাদের স্থিতি এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। তো আমাদেরকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে कि এই যে কোরআনিক মেসেজ যে এক বিশ্বাসীবাদ और বিশ্বাসকে প্রমোট করে, সেই কোরআনিক মেসেজকে আমরা মানুষের কাছে কিভাবে কি রকমে নিয়ে যাব সেটা নিয়ে আমাদেরকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। আর আজকে করলে আমাদেরকে তিনটা কাজ করতে হবে। প্রথমে আকল ইন্টেলেক্ট কোরআন এর বিরুদ্ধে নয়। কোরআনের মধ্যে অনেক আয়াত আছে যেখানে বলা হয়েছে আফালা তাদাব্বারুন, আফালা তাকিলুন, আফালা তাতাফাক্কারুন, কি তোমরা চিন্তা ভাবনা করো না, গৌর ফিক্র করো না, ডোন্ট ইউ কন্টেম্পলেট, ডোন্ট ইউ থিঙ্ক, ডোন্ট ইউ মেডিটেট। এরকম অনেক আয়াত আছে সেখানে কোরআন বলছে যে তোমরা নিজের আকলের উপর বিশ্বাস করো, কিন্তু এই বুদ্ধির যেটা সীমানা আছে সেখানে বুদ্ধিকে দাঁড়াতে হবে। কারণ গায়ব আর মাগিবাতের ক্ষেত্রে এই বুদ্ধি আমাদের সাহায্য করতে পারবে না। সেখানে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলছে যে লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বাআসা ফীহিম রাসূলা, कि আল্লাহর এহসান ঈমান ওয়ালাদের উপর कि উনি উনাদের মধ্যে একজন রসুল পাঠিয়েছে। সো রসুলের কাজ হচ্ছে এটা कि মানুষ যেই প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে তার বুদ্ধি বা অনুভূতি মানুষের সাহায্য করে না, সেই চিন্তা ভাবনার সলিউশনস ওখানে রসুল দেয়। रसूल ऐसे बोलें कि अल्लाह, रसूल, मलाइका, जन्नत, जहन्नम, तकदीर और बास बादल मौत काके बोला है। কেন এই জিনিসগুলো হয়েছে? কারণ মানুষ চিন্তা ভাবনা করবে কিন্তু কোনো সমাধান দিতে পারবে না। যারা চেষ্টা করেছে ওরা মানুষের যে স্ট্যাটাস ওখান থেকে নিচে এসে কথা বলেছেন। আপনারা দেখেছেন कि যারা নিজের চোখের উপর ভরসা করলো তারা দরিয়াকে দেখলো कि খুব পাওয়ারফুল, तो को बोल लो कि नहीं यही হচ্ছে মাবুদ। কেউ দেখলো सूरज খুব পাওয়ারফুল, সূর্য খুব পাওয়ারফুল, তার আগেই সজদা করা শুরু করলো। কেউ পাহাড়কে দেখলো খুব উঁচা, খুব শক্তিশালী, তার আগে চলে গেল। কারণ ওরা নিজের চোখের উপর, নিজের বুদ্ধি বা নিজের অনুভূতি বা নিজের বিজদানের উপর ভরসা করে যে জিনিসের মধ্যে একটু পাওয়ার, একটু শক্তি দেখলেন তাকেই ওরা মাবুদ বলে বসলেন। কিন্তু সেখানে প্রফেট বা রসুল या নবী ওরা এসে বললেন कि না, এইগুলা জিনিস কি
कि ऑल दीज थ्री थिंग्स आर क्रिएटेड। अल्लाह खलक शम्स वल कमरा, कि अल्लाह ही ने पैदा किया चाँद को, अल्लाह ही ने पैदा किया सूरज को, अल्लाह ही ने पैदा किया ज़मीन को, अल्लाह ने पैदा किया आसमान को। এই সব জিনিস যেটা আল্লাহর সৃষ্টি তাকে আল্লাহর রুতবা দেওয়া যাবে না। সেজন্য প্রফেটরা এসে এরকম মেসেজ দিলেন যে মানুষ আর এই সব জিনিস মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা ক্রিয়েট করেছেন। সেজন্য বলা হলো লাকাদ কাররামনা বনি আদম ওয়া হামালনাহুম ফিল বাররি ওয়াল বাহর, कि আমি মানুষকে সম্মানিত করেছি, তাকে খুশকির মধ্যে যে জমিনি রাস্তা তার মধ্যেও নিয়ে গিয়েছি, ওয়াল বাহর और সমুদ্রের মধ্যে নিয়ে গিয়েছি, ওয়া ফাদ্দালনাহুম আলা কাসীরিম মিম্মান খালাকনা তাফদীলা, আর অনেকগুলা জিনিস আমি সৃষ্টি করেছি, তার সব চিজের উপর মানুষকে আমি আরও সম্মানিত করেছি, আরও ফজিলত দিয়েছি। সেখানে মানুষের জন্য এটা দরকার যে মানুষ চিন্তা ভাবনা করে कि আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মানুষের একটা মাকাম, ইনসানিয়তের মাকাম কি করেছেন कि আশরাফুল মখলুকাত, যত জিনিস আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে থেকে বেশি সম্মানিত কে? মানুষ। সেই মানুষকে চায় আর মানুষের জন্য এটা জরুরি कि তার আগে ও সাজদা করে যে মানুষকে সৃষ্টি করেছে বা অন্য জিনিসকে সৃষ্টি করেছে। এই মেসেজটা দিলে মানুষের মধ্যে একসঙ্গে এক তো এই যেটাকে ইন্টেলেকচুয়াল মিসগাইডেন্স ওটা থাকবে না। और यही सबसे बेशी अल्लाह तबारक व ताआलार एहसान, कारण যখন থেকে মানুষ চিন্তা ভাবনা শুরু করছে তখন থেকে ফিলোসফাররা বলছেন এই দুই চারটা প্রশ্ন আছে, সেটা ফান্ডামেন্টাল প্রশ্ন। কি প্রশ্ন? कि মানুষ জন্ম নিচ্ছে, তার মৃত্যু হচ্ছে, কোথায় যায়? सूरज কোথায় থেকে আসে, কোথায় লুপ্ত হয়ে যায়? চাঁদের আলো কোথায় থেকে আছে? এই যে চার প্রশ্ন আছে, এই প্রশ্নগুলোকে ফিলোসফাররা বলছেন ফান্ডামেন্টাল কোশ্চেন। আর এই ফান্ডামেন্টাল কোশ্চেনের উত্তর না তো বুদ্ধি দিতে পারবে, না অনুভূতি দিতে পারবে, না মানুষের যে বিজদান একটা ইনটিউশন বলি ওটা দিতে পারবে, যেটাকে আমরা মন বলি, যে মানুষের মনও দিবে না। আমরা বলি না যে মন কথা বলে, মন কথা বলে, আমার মনে এরকম পড়ে, এই মন আমার সাহায্য করতে পারবে না। কারণ এই প্রশ্নগুলা যে আছে সেটা না তো আমার বুদ্ধির মধ্যে আছে, না অনুভূতির মধ্যে আছে, না আমার মনের মধ্যে আছে। সেই প্রশ্নগুলাকে দুবার জন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার এহসান कि উনি আমাদের মধ্যে একজন নবী और প্রফেটে भेजें, मबूस करें, और वही नबी और प्रॉफिट हमारे आगे से बोलें कि এই মানুষের মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়। এই লাইফ যে মানুষকে যে জীবন দেওয়া হচ্ছে কিসের জন্য দেওয়া হচ্ছে? লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা, कि वही আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তোমাদেরকে এই জীবনটা দিয়েছেন শুধু তোমার টেস্ট নেওয়ার জন্য कि তোমাদের মধ্যে কার আমল খুব ভালো। আহসানু আমালা, কার আমলটা ভালো হচ্ছে সেটা টেস্ট করার জন্য আল্লাহ তাবারক তাআলাকে তোমাদেরকে জীবন দিয়েছেন। অন্য জায়গায় হয়েছে ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, আমি জিন और মানুষের সৃষ্টি করেছি তাকে ওরা আমার ইবাদত করে। তো এই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমল, হুসনে আমল কি আছে? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ইবাদত, তার বندگی, তার প্রস্তিশ, সেই জন্য মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। আর আমাদেরকে চাই যে আমরা এই মেসেজটা প্রথমে নিজের জীবনের মধ্যে নিয়ে আসি। যখন আমাদের নিজের জীবনের মধ্যে আসবে তারপরে আমরা অন্যদের কাছে এই মেসেজটা নিয়ে যেতে পারবো। তো প্রথমে হলো ইন্টেলেক্ট ফান্ডামেন্টাল কোশ্চেনের জবাব দিবে না, সেজন্য মানুষকে বোঝানো হবে যে এই ইন্টেলেক্টে তোমার তো সাহায্য করবে কিন্তু তার একটা সীমানা আছে।
সেই সীমানার পর যে প্রশ্ন আছে সেটার জন্য মানুষের জন্য এটা প্রয়োজন যে তারা একটা এলাহি হেদায়েতের উপর ভরসা করে। সেটা আমাকে এখন সময় নেই ডিটেলে গিয়ে আমরা দেখাতে পারতাম যে তদাব্বুর ফিল আনফুস ওয়াল আফাক কাকে বলা। এই যে অবিশ্বাসী সমাজ তার অন্য একটা সাহারা হলো कि ওরা মানুষের ইচ্ছা যে নফস বলে, নফস বলতে না নফসানি খাহিশাত, এই নফসের উপর মানুষ যে করতে চায় তাকে ফুল ফ্রিডম দেওয়া যাবে, है ना, ফ্রিডম, যাকে যে পছন্দ সেই করবে। ওর ইলাজ কোথায়, ওর ট্রিটমেন্ট কোথায়? তার জন্য বলা হচ্ছে कि তার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ইরফান ও তাজকিয়া। কোরআনের মধ্যে আছে कि वनफ्सिम वमा सव्वाहा फअल्हमाहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा। कि আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই নফস যে জান আছে তার সৃষ্টি করেছেন আর তার শিক্ষাও দিয়ে দিয়েছেন कि তার अच्छाई কোথায় আছে, তার বুরাই কোথায় আছে। और যারা নফসকে তাজকিয়া করেন, পাক করেন, তারা কামিয়াব। और যারা নফসকে নাপাক করেছেন, তারা পরাগন্দা করেছেন, তারা নাকাম। তো এই তাজকিয়ার সিস্টেম কোথায়? আমরা জানেন कि আগে যে খানকাহি নিজাম ছিল, যেখানে মাশায়েখ, পীরানে ইজাম और বুজুর্গানে দ্বীন এই চাটাইয়ের উপর বসে যে মানুষের চিকিৎসা করতেন, চিকিৎসা কিভাবে? এই দিলের চিকিৎসা, কলব, নফস और রূহর চিকিৎসা, যেটাকে আমরা বলি আমরাজে কলব, দিলের বিমারি, দিলের যে অসুখ আছে তার চেষ্টা কী রকমে করতেন? তিনটা জিনিস ছিল। শাহ ওলিউল্লাহ লিখেছেন তারিকুল ওসুল ইলাল্লাহি সালাসাতুন আয-যিকর ওয়াল ফিকর ওয়ার রাবতা বিশ-শাইখ। अल्लाह तक पहुँचने के तीन रास्ते हैं। शाह ওলিউল্লাহ বলছেন একটা হলো जिक्र, দুইটা হলো ফিক্র और तीसराটা হলো রাবতা বিশ-শাইখ, यानी কোনো শেখের সঙ্গে একটা রিলেশন স্থাপিত করা, যেটাকে আমরা বলি পীরি মুরিদি। এই শেখ জিক্র মানে হলো মানুষকে সব সময় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ধ্যান করতে হবে, শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে নয়। আমরা যদি বাজারে কিছু কিনা বেচা করি, বাড়িতে নিজের ফ্যামিলি মেম্বারের সঙ্গে আমরা যেহেতু কথাবাদ या অন্য রকমের কিছু রিলেশন করি, সেখানেও আমাদেরকে দেখতে হবে, কি মনে রাখতে হবে? আমার সৃষ্টিকর্তা আছে, তার কাছে গিয়ে আমাকে হিসাব দিতে হবে। এই হলো জিক্রের মানা और মফহুম। ফিক্রের মানা হলো कि বুজুর্গানে দিন বলেছেন कि কোরআন শরীফের ছোট ছোট আয়াতরা ওটাকে নিয়ে নো, তার মিনিংয়ের উপর তোমরা একটু ধ্যান করো। ধ্যান করার মানে হচ্ছে মেডিটেশন বা মুরাকাবা। আল্লাহ আলিমুন বলো, তারপর তোমরা এই চিন্তা করো कि আল্লাহ যখন আলিম আছে, তার আল্লাহকে যে ইলম আছে আমার সম্পর্কে, আমার জীবন নিয়ে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সব সময় আমাকে দেখছে। আল্লাহ খবীরুন, আল্লাহ বসীরুন, আল্লাহ কাহিরুন, আল্লাহ জাবিরুন। এই যে আসমায়ে এলাহি আছেন, সেই আসমায়ে এলাহি সিফাতে বারি তাআলা, এর মানা और মিনিংটা বুঝে তার উপর চিন্তা ভাবনা করো। যদি এটা করলে ওই নফস, কলব और দিলের তাজকিয়া হয়ে যাবে। और লাস্টটা হলো कि যদি এইটাতে তোমার কিছু কমি থাকে, তারপরে আমাদেরকে এক বা কামাল শেখ
যিনি নিজেকে খুব পাক করেছেন, নিজের তাজকিয়া করেছেন, তার কাছে একটা সিলসিলাই আছে, ওখান থেকে কিছু তালিমাত और ইরশাদাত রুহানি और সিলসিলার মধ্যে উনি পেয়েছেন, সেই সব শেখের সঙ্গে সম্পর্ক করা, তার महफिले বসা, তার মজলিসে বসা, তার নসিহতগুলোকে শুনে তার অনুযায়ী নিজেকে একটু চেঞ্জ করার চেষ্টা করা। কিন্তু এটা করলে মানুষ শাহ ওলিউল্লাহ বলছেন যে দিজ আর দ্য 3 ওয়েজ টু রিচ টু আল্লাহ: recollection, meditations and a strong bond with a perfect Sufi masters। कि कामिल सूफी मास्टर संगे एक जो बन्ड थाके, जो रिलेशन, स्ट्रंग रिलेशन थाके, सेटाओ लाभ दिबे किसेर जन्नो? এই कल्ब, नफ्स, दिल तार सफाईर जन्नो, तार तजकियार जन्नो। मानुष যদি এটা করে নেয় তো করে कि इज़ा रुउ ज़ुकिरल्लाह, कि যখন এরকম মানুষকে দেখা হবে, কেউ যদি দেখে ওই মানুষকে, তার মনে আল্লাহর ইয়াদ চলে আসবে। এরকম মানুষকে খুঁজতে হবে কিসের জন্য? এই তাজকিয়া আর তাসফিয়ার জন্য। আর লাস্ট হলো যেটা আমি আমাদের হুজুরকে আমি একটু রিকোয়েস্ট করব, যে এই যে অবিশ্বাসী সমাজের যে প্রচার হচ্ছে, তার জন্য যে সংস্থান কাজ করছে, ওই সংস্থানের কাজের আগে আমাদেরকেও কাজ করতে হবে। ওরা সিস্টেমেটিক আন্দাজে ওরা কাজ করছেন, কিন্তু আমাদের সিস্টেম সিস্টেমেটিক নয়। আমাদের মধ্যে ইউনিটির অভাব আছে, আমরা ইউনাইটেড নেই। আমরা এক, যেটা আমরা উর্দুতে খুব ভালো বলি, এক জেহতি নয়। এক জেহতি মানে হলো এক দিশা, সবার আলাদা আলাদা দিশা আছে। জেহাদ এক নয়, মানে মাল্টিপল জেহাদ হয়ে গেছে। কেউ এই ক্ষেত্রে কাজ করছে, কেউ ওদিকে কাজ করছে, কেউ অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। আমাদেরকে খুব চিন্তা ভাবনা করে আজকে যে মানুষকে বিশ্বাস থেকে সরানো হচ্ছে, সেটাকে রোকলে আমাদেরকে কীরকম করে এক জেহতি, এক आवाज और एक फिक्र होके काज करना है। আমার ফিক্র এক থাকুক, আমার দিশাটাও এক থাকুক, আর আমার উদ্দেশ্যটাও এক থাকুক। এই চিন্তা ভাবনা করে যদি আমরা কাজ করব, তার ফলে আমরা নিজেদেরকে খায়রে উম্মতের টাইটেলের যুক্তি করতে পারবো। না হলে আমরা কোথাও না কোথাও পিছনে থেকে যাব। আর ওই যে দায়িত্ব আমাদের আছে, যে রেসপন্সিবিলিটি আছে, যে জিম্মেদারি আছে, সেটাকে ফুলফিল করতে আমরা সাকসেসফুল হব না, ওটাকে ফুলফিল করতে পারবো না। তো আজকে এই অল্প সময়ের মধ্যে আমার যে মেসেজটা হলো এই হলো যে আজকে এই কন্টেম্পোরারি বিশ্বে এক মুভমেন্ট চলছে, যেটাকে আমরা বলি ইলহাদ, ইরতিদাদ, বেদিনী, লাদিনী, কে মানুষকে লাদিন করা হচ্ছে, মানুষকে দিন থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কারণ কি অন্যরা এক ইবলিসি বা শয়তানি পারপাস, ডিজাইন, উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করতে চায়, নিজের স্বার্থের জন্য, নিজের বেনিফিটের জন্য, নিজের ইন্টারেস্টের জন্য অন্যরা কাজ করছে। ওরা করুক, কিন্তু আমরা যদি এক সৃষ্টিকর্তাকে মানি, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলাকে মানি, কোরআনের উপর আমাদের যদি বিশ্বাস আছে, তো কোরআনের যে মেসেজটা আছে সেই মেসেজটাকে আমাদেরকে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে, মানুষের কাছে পৌঁছানো হতে হবে। এই পৌঁছানো গেলে আমরা কি করা যায় সেটা নিয়ে আমি রিকোয়েস্ট করছি আমাদের যে সমাজের যে বুদ্ধিজীবী লোক আছেন, যারা ওলামা, আলিম और मौलवी हजरात आছেন, যারা জিম্মেদার ব্যক্তি সমাজে আছেন, সবাই বসে চিন্তা ভাবনা করে যে ভালো কাজ, সে ভালো কাজ থাকুক। কিন্তু এই কাজের মধ্যে আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এই কারো সঙ্গে ঝগড়া করা নয়। কোরআন বলছেন লা ইকরাহা ফিদ্দিন, দিনের জন্য জোর জবরদস্তি হবে না।
अफ़ा अंता तुकरिहु अला अन यकूनु मोमिनीन, क्या तुम मजबूर करोगे कि लोग ईमान वाले हो जाएं। इससे पहले है कि अगर अल्लाह चाहता तो ज़मीन में रहने वाले सारे लोग ईमान ले आते, लेकिन अल्लाह की मशीयत नहीं है, अल्लाह की इच्छा नहीं है। इच्छा का लफ्ज़ सही नहीं है, हम लोग मशीयत का बोलेंगे, इरादा नहीं। अल्लाह का इरादा और मशीयत नहीं है, इसीलिए सारे लोग ईमान वाले नहीं हुए। और जब सारे लोग नहीं हुए तो क्या तुम सारे लोगों को मजबूर करोगे कि वो ईमान वाले हो जाएं। तो अल्लाह तालार मैसेज आछे कि तुमरा निजेर काज शांति पूर्ण भावे निजेर काज करो, अल्लाहर मेसेज के मानुषेर काछे निये जाओ, किन्तु जोर जबरदस्ती होबे ना, काउके इकराह करा जाबे ना, काके मजबूर करा जाबे ना कि ओरा एक्सेप्ट करे। कारण अल्लाह तबारक व ताआला काउके हिदायत दे, काउके हिदायत थेके सरिये राखे, तार मर्जी तार मशियत। किन्तु आमादेरके अपना निजेर जे दायित्व आछे सेटा निये काज करते होबे। आमी मुबारकबाद दिচ্ছি आजके जे এই महफिले जे आपनारा अर्गानाइज करेছেন, यार मध्य যারা যে রকমে हिस्सा নিয়েছেন বা अंशदान करेছেন, अल्लाह तबारक ताआला सबार अंश के सबार हिस्सा के कबूल करो और आमादेरके फ्यूचारे और मुस्तकबिले कम्युनिटिर जोन्नो मुल्केर जोन्नो, कारण आमादेर उद्देश्य कि जराइम फ्री सिटीजन आमादेर इंडियाते होक, जेटा बोली আমরা गुड सिटीजन्स, वेल इनफर्म सिटीजन्स। सो शिक्षार माध्यमे আমরা এরকম सिटीजन বা शहरी तैयारी करे এই मुल्क के दी, देश के दी, समाज के दी और समाजेर मध्य भालो भालो जो मानुष যদি আসলে समाज कल्याण समाज सुधार और सोशल रिफॉर्म सब काज होते थाकबे। किन्तु आमादेरके आमादेर जे दायित्व ओई दायित्वके पूरण करते होबे। এই দায়িত্বকে पूरण करले इंशाल्लाह আমরা कामयाब থাকবো, এই দুনিয়াতে कामयाब और आखिरते कामयाब। So let us try and let us resolve that we will keep working for the benefit of the society, for the benefit of mankind, and we will keep trying to take Allah's message, that is Quranic teachings, to the common people so that they are saved from misbelief or disbelief and they follow the path of belief, iman, and they can reach Allah subhanahu wa ta'ala। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैहि। আমি খুব চেষ্টা করেছি যে বাংলাতে আপনাকে বোঝানো, কোথাও যদি আমি ফেল করেছি তো সেটা আমার একটা পার্সোনাল কমজোরি, কারণ বেশিরভাগই আমি উর্দু ভাষী বা আরবি আর ইংরেজি এইটাতে আমি লেকচার দেওয়া করি। এই কোথাও কোথাও যখন বাংলার দরকার হয় তো আমি চেষ্টা করি, যদি কোথাও আমি একটু ভুল করেছি তো সেটার জন্য আপনারা ক্ষমা করবেন। ও আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম। सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदाया कार सज़ा बंदा नवादा, इस महफिल पाक में शुरू से लेकर अब तक जो भी बयान हुआ, हम्द व नात पढ़े गए और जो भी वाज़ व नसीहत की बातें हुई हैं, इसमें किसी तरह की कोई कमी रह गई हो तो उसको माफ़ फरमा कर इन सब को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। इलाल आलमीन, इस महफिल पाक को मुनक़िद करने के लिए जिन लोगों ने दामे दिरमे सुखने कदमे जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, उन सब की हिस्सेदारी को कबूल फरमा ले। इलाल आलमीन, हम सब गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, सियाहकार हैं, तेरी बारगाह में दस्ते सवाल दराज किए हुए हैं। तो गफ़्फ़ारुल ज़ुनूब है, तो सत्तारुल अयूब है, तो अल्लामुल ग़ुयूब है। इलाल आलमीन, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हम सब को एक और नेक बना दे, हम सब में इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ पैदा फरमा, हम सब को इख्तिलाफ और इंतशार से दूर रहने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फरमा।
इलाल आलमीन हम सबको तेरे और तेरे हबीब के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। इलाल आलमीन इस महफिल पाक का उन्वान तफसीरुल कुरान के नाम से रखा गया। इस महफिल की बरकत से हम सबको, हमारे बच्चों को, बच्चियों को, घर वालों को कुरान अदीम पढ़ने की, कुरान अदीम समझने की, तिलावत करने की और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। इलाल आलमीन हम सब पर कुरान के फ़यूज़, कुरान के अनवार और कुरान के बरक़ात को नाजिल फरमा दें। इलाल आलमीन हम सब के सीनों को कुरान के अनवार से भर दे, कुरान की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। इलाल आलमीन इस महफिल पाक में जितने भी लोग शरीक हुए हैं उनके दिल में जो भी जायज़ और नेक मुरादें हों उनको कबूल फरमा दे। इलाल आलमीन हम सबको अमल खैर करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। इलाल आलमीन हम सबको बुराइयों से बचने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। इलाल आलमीन हमने जाने अनजाने कोई गुनाह किए हों, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, सगीरा हो, कबीरा हो, तू रब्बिर गफूरुर रहीम है, तू रहमान है, तू सत्तार है, तू गफ़्फ़ार है। इलाल आलमीन हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे और आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। हम में जो भी मकरूज़ हों उनको बारे कर्ज़ से सुबुकदोशी अता फरमा, जो बीमार हों उनको शिफ़ाए कुल्ली व आजिल अता फरमा। या अल्लाह आलमीन हम सबको जुमला जिस्मानी और आसमानी बलाओं और वबाओं और आफ़तों से महफूज व मामून फरमा। तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। जो मुआनिद दीन हैं, जो आदाए दीन हैं, उनके शर से महफूज फरमा। या अल्लाह आलमीन उनके जो भी अज़ाइम हों तो बेहतर कारसाज है, उनके अज़ाइम को खाइब व खासिर कर दे। या अल्लाह आलमीन हम सब पर दीन पर अमल करने को आसान फरमा दे। मुश्किलात पैदा हो रहे हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं, या अल्लाह आलमीन तो हालात को साजगार बना दे ताकि हम सब दीन पर कायम रहें, ईमान पर कायम रहें, तेरे और तेरे हबीब के बताए हुए रास्ते पर साबित कदम रहें। इलाल आलमीन दीन से हमारा रिश्ता मजबूत रहे। या अल्लाह आलमीन जाने अनजाने में हमने किसी भी इंसान को, किसी भी मोमिन भाई को, किसी भी बहन को, किसी भी मोमिना बहन को किसी तरह की कोई तकलीफ़ पहुँचाई हो तो इलाल आलमीन तो हमें माफ़ फरमा दे। इलाल आलमीन उनके दिलों को इतना कुशादा कर दे कि वो हमें माफ़ कर दें। हुकूकुल इबाद की अदायगी में अगर कोताही हुई हो, इलाल आलमीन हमें उस कोताही की भरपाई करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। इलाल आलमीन तमाम मुसलमानान आलम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। जितने भी मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात इस दुनिया से बहालत ईमान गुज़र चुके हैं, सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। इलाल आलमीन इस महफिल पाक में जो भी ज़िक्र खैर हुआ है उन सब के सवाब को सबसे पहले तेरे हबीब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम पेश करते हैं। इलाल आलमीन तो कबूल फरमा। तमाम अंबिया किराम की अरवाह तय्यबा को इनका सवाब पेश करते हैं। इलाल आलमीन तो कबूल फरमा। तमाम सहाबा किराम, सहाबियात, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत अतहार, खुलफ़ाए राशिदीन, ताबईन, तबे ताबईन, सल्फ़ सालिहीन की अरवाह तय्यबा को इनका सवाब नज़र करते हैं। इलाल आलमीन तो कबूल फरमा और इन सब के दर्जात को हस्बे मरातिब बुलंद फरमा। इलाल आलमीन जितने भी बुज़ुर्गान दीन, औलिया किराम हमारे इस मुल्क में आराम फरमा है, जहाँ भी हैं उन सब के दर्जात को बुलंद फरमा दे। इलाल आलमीन उन बंदों ने इस्लाम और ईमान के नूर को हम तक पहुँचाया, हम तेरी बारगाह में दस सवाल हैं कि उनके दर्जात को कबूल फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबद दैन वक़िना अज़ाबद दारैन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन
रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा हफ़्फ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल